याद आया 4.5 साल कि उन्होंने नज़र नहीं आया। अज इलैक्शनां सिर ते आ गईयां ते उन्होंने इहो जी स्टेटमेंट दी है और इन्ने मैच्योर इन्ने सीनियर नेता होने के नाते इहो जी स्टेटमेंट देनी और वो कैप्टन दे जिवें तुसीं भी क्वेश्चन किया भी कैप्टन की सज्जी बांह सी वो हमेशा हर किसी भी क्वेश्चन दे विच कोई भी कैप्टन जी कित्थे अड़ जांदे सी ਉਹਦੀ दुरुस्ती करते सी भी ये जिहड़ी साडा संगठन इक्को ही है साडा कोई साडा आपस में काटो कलेश नहीं हर जगह ते फ्रंट लाइन ते उन्होंने अज उन्होंने इहो जी गल करके बड़ा दुख वाला क्वेश्चन किया जी पर जिस तरह हुण बीते दिन पंजाब दे विच एकदम उलटफेर हो गया पर अज उही उलटफेर सिद्धू के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है की होया जी? जरूरी नहीं है कि जो बंदा सोचे उही होवे जी। सिद्धू साहब दे जो मुद्दे है जो पंजाब नूं अगे ले जाना चाहते हैं भी पंजाब वास्ते भला करना चाहते हैं पंजाब दे उन्होंने वधिया जो रेवन्यू नूं अगे ले जाने वाली उन्होंने नीतियां अपनियां अपनाउण दी कोशिश कर रहे हो भी असीं आउण वाले टाइम दे विच जे मौका मिलिया ते असीं ये करांगे। बट दूसरे पासे देखा जाए मैं समझदा वां कि मैं लास्ट प्रोग्राम दे विच भी ये कहा सी कि जिन्नी देर तक अंदरूनी कलेश इन्हां दा खत्म नहीं होएगा जी उन्नी देर तक मैनू कुछ नज़र नहीं आता कलेर साहब भी कांग्रेस की अगों आ भी किवें सकदी है कि दूजियां पार्टियां अखां मूंद के बैठी है। कांग्रेस सरकार दे जिहड़े आगू ने कि मैं एक पासे की कैप्टन की फोटो लावां जां नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो लावां पर जो अज होया उस तो बाद हो सकता है कि सवाल वड्डा हो गया होवे क्योंकि जिस तरह हुण प्रियंका गांधी वालों कैप्टन के हक विच ट्वीट कि जो 100 दिन दे कि उल्टा कि 50 दिन भी होणगे तद भी मैनूं लगदा उन्होंने क्वेश्चनां दे आंसर जुबानी याद हो जाए कोई शक के नाल किसी जगह ते लंच कर रहे हैं किते जमीन ते बैठ के खाना खा रहे हैं सेल्फियां ले रहे हैं और लोगों नूं बड़ा रुझाव दिखा रहे हैं कि देखो मेरा आओ तुसीं मेरे नाल सेल्फियां लो और देखो नाल आए कि साडी सरकार ही इस तरह की होवेगी जो पंजाब की होवेगी। वो कह रहे हैं केजरीवाल आ वो दिल्ली तो आ वो अपने बेटे की सौं खा के मुकर गया कांग्रेस नाल गठजोड़ कर लिया दिल्ली दे विच ते जिहड़े आम अपने कांग्रेस वाले आ वो भी दिल्ली तो सरकार चलवा रहे आ अंदरों अंदरी इन्होंने कुछ ना कुछ अपने अंदरी दिल दे विच गल छुपाई हुई है जिहड़ी कि बाहर नहीं आ रही और कुछ हद तक मैनूं ये भी जापदा है कि शायद अंदरों केजरीवाल साहब ते लीज ते जगह जी और ये रोजगार दे विच GST दे उत्ते रियायत कुछ इहो जे सरकारी फायदे जिन्नी देर ना मिलणगे। सत श्री अकाल जी चर्चा का विषय देख रहे दर्शकों का स्वागत है मैं हाँ नरिंदर सिंह कलेर। नवजोत सिंह सिद्धू वालों छड्डिया गया तीर लगता है कि उन्होंने वल मुड़दा नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह चंडीगढ़ के विच एक वड्डे पद्धर ते मीटिंग हुई पर हरीश रावत वालों सारिया सरगर्मियां नूं ठंडा पा दिता गया है जिसनूं लैके इंज लगता है कि श्रोमणी अकाली दल वाले ते आम आदमी पार्टी वाले पब्बां भर हो गए ने। इन्हां सब मुद्दों नूं लैके गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने SMZ दे MD BK बवेजा जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है सर की हाल है जी? ठीक है जी। किस तरह चलती पई है सियासत के समीकरण रोज़ बदलते जा रहे हैं पर अज का दिन बड़ा खास हो गया है क्योंकि पंजाब की सियासत अज देहरादून तो चली है। बीते दिन जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू के जिहड़े खेमे वाले विधायक सी मंत्री सी वो तृप्त रजिंदर बाजवा के घरे मिले उस तो बाद मीडिया के मुखातब को उन्होंने बड़े बड़े बयान दे दिते तो अज उन्होंने खेमे के जो दोस्त विधायक हरीश रावत तो मिलन गए तो की अजिहा वड्डा हो गया कि जो नवजोत सिंह सिद्धू वो तीर छड्डिया गया सी वो उन्होंने वाली दिखाई दे रहा होंदा। देखो गल है कलेर साहब जिद्दां दी तुसीं ये क्वेश्चन किया है जी बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ पंजाब ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜੀ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कई कुछ अपनिया सारिया सलाह मशवरे किए वो सलाह मशवरे करन तो बाद भी इस तरह जापदा है कि हजे भी जो पुराना समीकरण कांग्रेस दे विच चल रहा सी उलट पुलट वाला या काटो कलेश वो मैनूं लगदा है सिद्धू साहब दे प्रधान बनन तो बाद भी हजे वो निपटदा लगदा नहीं जी। जिस तरह उन्होंने कल बहुत ही गहराई वालियां गल्लां कर दित्तियां जिहदे विच इह कहा उन्होंने भी सानूं
ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨੀਤੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਨਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ 4.5 ਸਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਲਟਫੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੋਚਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੀ ਹਿਲ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਰ ਖੇਡਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 80+ 85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕੱਲ ਖੇਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਓਪੋਜਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੀ ਉਲਟਾ ਕੀ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਲੜ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਢਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ ਲੋਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਵੇਜਾ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ
100% ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ DSCMC ਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਤਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਟਾਈਪ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਿੱਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਪਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਕਤ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2016 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਿਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਗ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਬਸ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੜੀਚੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਹੋਜਰੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਵਧੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਪੜੋਸੀ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, BJP ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ 0% ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਇਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਕਈ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾਲਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। For latest updates, like and follow our Facebook page SMZ News and don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon.